Namaste. Welcome to the distance learning class for class 9. The subject is social studies. You might have already known. And today's unit, that is the unit 1, same one, whatever we discussed before, and the lesson is different. हामीले अघिल्लो क्लासमा कक्षा 9 को सामाजिक शिक्षा विषयको Unit 1 अंतर्गत we and our society, under that chapter we studied two important things, that is the meaning of the word society and the introduction to the society. These two things we have learned, and I think you still you are in front of your television set to learn, to continue the lesson. And before 2 days in the previous class, we had to enter into the another part of the lesson, that was the origin of the society. Because of the lack of time we could not enter, and today we continue the lesson. हामीले आज पाठ 1 को तेस्रो खण्ड अर्थात ओरिजिन अफ द सोसाइटी को बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ अथवा समाजको उत्पत्तिको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अघिल्लो क्लासमा समाज शब्दको शाब्दिक अर्थ अनि समाजको परिचयको बारेमा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। हामीले तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, समाज स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। समाज शब्दको meaning of the word society, समाज शब्दको शाब्दिक अर्थ, introduction to the society, समाजको परिचय, र अब तेस्रो खण्ड समाजको उत्पत्ति। हामी तेस्रो खण्डमा जान्छौँ। अलिकति हामी थोरै पुरानो अघिल्लो क्लासको हामी यहाँनिर रिकल गर्छौँ, so that I have given you the meaning of the society. What is the meaning of the society? समाज शब्दको अर्थ के हो भनेर अघिल्लो क्लासमा हामीले डिस्कस गर्यौँ। That means the society, word society, it is an English word that is derived from the French word societe, and that French word was originated from the Latin word societas, that means togetherness. हामीले अघिल्लो क्लासमा छलफल गरेको विषय यहाँनिर अर्थात अंग्रेजी शब्द सोसाइटी को नेपाली अर्थ समाज भन्ने हुन्छ, जसको शाब्दिक अर्थ साथ भन्ने रहन्छ, साथ भन्ने रहन्छ। हामीले त्यसको बारेमा छलफल गरेका छौं र त्यसपछि introduction to the society. After that, in the next part we have discussed about the introduction to the society. समाजको परिचय हामीले छलफल गरेका छौं, त्यसलाई अलिकति रिकल गरौं। So here it is given, an association of people sharing the same geography, bounded with commonly accepted norms and rules, friendship and cooperation, unity and love. अर्थात एउटै भूगोल भित्र बसोबास गर्ने, साझा मूल्य, मान्यता, नियम, आपसी प्रेम र मित्रता, आपसी सहयोग र एकता आदि जस्ता कुराहरूमा बाँधिएका मानिसहरूको समूह नै एउटा समाज हो, जहाँ भूगोल साझा रहन्छ, साझा मूल्य मान्यताहरू रहन्छन्, त्यस्तै गरेर सबैले मान्नुपर्ने नियमहरू रहन्छन्, आपसी प्रेम र समझदारी रहन्छ, आपसी सहयोग र एकता रहन्छ, त्यो नै समाज हो भनेर हामीले समाजको परिचय खण्डमा अध्ययन गरेका छौं। अब हामी आज ओरिजिन अफ सोसाइटी, समाजको उत्पत्ति कसरी भयो, समाजको उत्पत्ति भन्ने बारेमा छलफल गर्ने छौं। हाउ द सोसाइटी केम टु एन एक्जिस्टेन्स। हियर यू क्यान सी इन द स्क्रिन. It is given here in the beginning, in the primitive age, human beings were similar to the creatures. मानिसहरू पशु जस्तै जीवन यापन गर्थे. They did not have any permanent settlement. उनीहरूको स्थायी बसोबास थिएन. They were gypsy or the nomadic. That means they used to live a nomadic life. Nomadic and gypsy. You see, this word you need to understand. Gypsy, it means those who do not have any permanent settlement. They are nomadic. They just roam from place to place in course of their profession or in course of their work or in search of food. You see, such type of people are the gypsy people or nomadic people. त्यस्तो मानव जसको permanent स्थायी बसोबास हुन्न
र तिनीहरू खानाको खोजीमा अथवा आफ्नो प्रोफेसनको क्रममा, पेसाको क्रममा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरिरहन्छन्, घुमिरहन्छन् र कहीँ पनि पर्मानेन्टली सेटल गर्दैनन्। त्यस्तो मानिसहरूको समूहलाई नोम्याडिक, त्यस्तो मानिसहरूलाई नोम्याडिक, सच पिपल आर कल्ड द नोम्याडिक पिपल, सच पिपल आर अल्सो कल्ड द जिप्सी पिपल। सो पिपल इन ड्युरिङ द्याट पिरियड, इन द बिगिनिङ or in the ancient period, the people, they were gypsy, they were nomadic type. They lived in the den. They used to live in den, caves, forest, etc. They did not have any constructed houses, you see. That means den, the natural, you see, places. Likewise, den, cave, forest, such places were their residence. And they did not have any, you see, permanent, source of their food. So in search of food, for collecting the food, they used to roam from place to place, and they used to hunt the animals, birds. You see, they used to collect the edible roots and fruits, especially wild edible roots and fruits. They used to collect. They used to hunt the animals and birds by using their traditional weapons like bows, arrows, such weapons which were made up of stones, logs, etc. अर्थात प्राचीन मानव पशु जस्तै जीवन यापन गर्दथे। उनीहरूको पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट थिएन अथवा उनीहरूको स्थायी बसोबास थिएन। उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुरन्ते अथवा फिरन्ते जीवन यापन गर्दथे। खानाको खोजीमा, त्यस्तै गरेर बस्ने ठाउँको खोजीमा उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ घुमफिर गरिरहन्थे। स्थायी बसोबास विहीन घुमन्ते फिरन्ते थिए। यहाँनिर स्क्रिनमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, प्राचीन मानवहरू पशु जस्तै जीवनयापन गर्दथे। स्थायी बसोबास विहीन घुमन्ते फिरन्ते मानिसहरू थिए। जङ्गल र ओडारमा बस्ने गर्दथे। जनावर र चराको शिकार गर्ने गर्दथे। कन्दमूल र जङ्गली फलफुलहरू खोजेर खाने गर्दथे। जनावरको छाला, रुखको बोक्रा र पातले शरीर ढाक्ने गर्दथे। हामी यहाँनिर प्राचीन मानव कस्तो थियो त, प्राचीन मानवको जीवन कस्तो थियो त, कसरी जीवन यापन गर्थे र त्यस्तो मानव जीवन कसरी एउटा समाजमा रूपान्तरित भयो। हाउ द प्रिमिटिभ पिपल दे डेभलप्ड, द्याट मिन्स दे ट्रान्सफर्म इन्टु अ यु सी सोशल लाइफ, हाउ दे यु सी ब्राउड देमसेल्फ in the social life, how they started the social life, that we are discussing. So before discussing about that, we need to understand how was the life of the people in the primitive age, that we need to understand. So I have already given here in this slide, you have studied, that means the primitive life, human beings were similar to the creatures. मानिसहरू पशु जस्तै, जंगली जनावर जस्तै जीवन यापन गर्दथे। They did not have any permanent settlement. उनीहरूको कुनै निश्चित बसोबास गर्ने एउटा चाहिँ रेजिडेन्स अथवा बसोबास स्थान थिएन। They were gypsy or the nomadic. I have already mentioned gypsy means those people who do not have any permanent settlement or permanent residence. Those who roam from place to place in search of their food, their needs, to meet their needs, or in course of their profession. So in the primitive people, they used to live in den, they used to live in cave, forest. They did not have any houses, constructed houses, hunting animals and collecting edible roots. You see, such things were their works from where they used to manage their food. अथवा शिकार खेल्नु, पशुहरूको शिकार गर्नु, पशुपन्छीको शिकार गर्नु, त्यस्तै गरेर जंगली कन्दमूलहरू, जंगली फलफुलहरू कलेक्ट गर्नु र खानेकुरा म्यानेज गर्नु, खानेकुराको व्यवस्थापन गर्नु उनीहरूको दैनिकी थियो। People of such age, people having such type of life, how gradually they changed themselves, what circumstances forced to them to be changed, अथवा कस्तो परिस्थितिले त्यो खालको मानवमा क्रमशः परिवर्तन आउँदै गयो त। जो मानव जंगली जीवन जिउँथ्यो, जो मानव पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट थिएन, जो मानव जंगली जनावर र पशुपन्छीहरू मारेर खाने गर्दथ्यो, जो मानव चाहिँ कुनै ठाउँमा निश्चित रूपमा कुनै ठाउँमा नबसेर फिरन्ते जीवन जिउँदथ्यो, त्यस्तो मानिसले क्रमशः कसरी सामाजिक जीवनमा प्रवेश गर्यो त। सो दिस थिङ्स वी नीड टु लर्न
here. So here, how the changes, gradual changes came in the life of human beings. मानवको जीवनमा क्रमिक परिवर्तन कसरी आयो, के कारणले आयो, what circumstances brought, what circumstances forced them to be changed, to bring changes. So here, let's discuss about this. First of all, we need to understand, along with the increment of the number of people, their needs also increased. मानिसहरूको संख्या बढ्दै जाँदा, क्रमशः बढ्दै जाँदा उनीहरूका आवश्यकताहरू पनि क्रमशः बढ्दै गए. They felt the need of group. They felt the need of group work for hunting and for collecting foods and also for security. अर्थात जब मानिसहरूको संख्या बढ्दै गयो, उनीहरूका आवश्यकताहरू पनि बढ्दै गए, खानाको माग डिमान्ड बढेर गयो र उनीहरूले अब इन्डिभिजुअल काम गरेर म्यानेज, खानेकुराको म्यानेज नहुने महसुस गरेपछि, त्यस्तै गरेर जङ्गली जनावरहरू मार्दाखेरि आउन सक्ने थ्रेटहरू, आउन सक्ने चुनौतीहरू, उनीहरू आफैलाई हुन सक्ने खतराबाट बच्नको निमित्त सेक्युरिटी उनीहरूले फिल गरे र त्यसको कारण मानिसहरूले अब ग्रुपमा काम गर्नुपर्छ. ग्रुपमा भयो भने शिकार सजिलै गर्न सकिन्छ, फुडहरू सजिलै कलेक्ट गर्न सकिन्छ अनि जङ्गली जनावरहरूको आक्रमणबाट बच्न सकिन्छ भन्ने मान्छेले महसुस गर्यो. That means they started feeling that if they start group work, they can easily manage their food, they can easily hunt the animals and birds, they can easily collect the edible roots and fruits, wild edible roots and fruits, and they can be safe. They can keep themselves safe from the attack of wildlife. These things they understood. So later, you see, in such a way, availability of less food obliged them to start farming. And gradually, they felt the need of farming also. When the availability of edible roots, wild roots, edible, you see, wild fruits, etc. became less. When the demand increased, जब मानिसहरूले जङ्गलमा कन्दमूल खोज्ने, फलफुलहरू खोज्ने गरेका मानिसहरूले जब खानेकुराहरूको पर्याप्त मात्रामा उनीहरूलाई त्यो आपूर्ति हुन छोड्यो, उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्न छोडे, त्यसपछि मानिसहरूले अब फार्मिङ गर्नुपर्छ, अन्न उब्जाउनुपर्छ, खेतीपाती गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्न थाल्यो. Need of manpower for farming and animal rearing taught them to live in a group. When they started farming, जब मानिसले फार्मिङ सुरु गर्यो, when they started animal rearing, जब मानिसले पशुपालन सुरु गर्यो, then they felt the need of more manpower. बढी मानिसहरूको अथवा जनशक्तिको आवश्यकता मान्छेले फिल गर्न थाल्यो, काम गर्ने मान्छेहरूको आवश्यकता फिल गर्न थाल्यो. That's why the need of such manpower in the farming and in the animal rearing work that taught them to live in a group. अब समूहमा बस्नुपर्छ र समूहमा काम गर्नुपर्छ, ग्रुपमा काम गर्नुपर्छ भनेर मान्छेले फिल गर्न थाल्यो. सबभन्दा पहिला मैले यहाँ के भने मानिसहरूको संख्या सँगसँगै, मानिसहरूको संख्या बढ्ने क्रम सँगसँगै उनीहरूका आवश्यकताहरू बढ्न थाले. Along with the increment of the number of people, their needs increased. They felt the need of group work for hunting and collecting foods for security and for security. उनीहरूले आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्नको निमित्त शिकार खेल्ने अनि त्यस्तै गरेर खानेकुराहरू सङ्कलन गर्ने अनि जङ्गली जनावरहरूबाट बच्नको निमित्त पनि ग्रुपमा बस्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अब महसुस गर्न थाले. जब फुड लेस हुन थाल्यो, अभाइलेबिलिटी अफ लेस फुड, यु सी, द्याट टट देम टु स्टार्ट फार्मिङ, अब्लिग देम टु स्टार्ट फार्मिङ. खानेकुराहरूको पर्याप्तता नभएपछि मानिसहरूले खेतीपाती सुरु गरे. When they started farming and animal rearing, जब उनीहरूले फार्मिङ सुरु गरे, जब उनीहरूले एनिमल रेयरिङ सुरु गरे, then they felt the need of living together, living in a group and working together or helping each other. To be safe from cold, you see. Similarly, to be safe from cold, rain, storm, you see, bright sunlight, insects, wild animals, etc. They started making their houses and living permanently in a certain area, especially at the river bank,
for water and fertile land. You see, in your screen you can see the initial stage of the farming age, initial farming age of the people. You see, the weaving age also, they started producing something, other materials they need. You see, मानिसहरूले जब आफूलाई चिसोबाट, बर्सातबाट, हावाहुरीबाट, अनि चर्को घामबाट, किरा फट्याङ्ग्राबाट, अनि वाइल्ड एनिमल, जङ्गली जन्तुहरूको आक्रमणबाट बचाउनु पर्छ, त्यसको निमित्त बचाउनको निमित्त अब हामीले घरमा बस्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्न थाल्यो, घर बनाउनु पर्छ भन्ने महसुस गर्न थाल्यो, बस्ने ठाउँ डेन केभहरू असुरक्षित भएको महसुस गर्न थाल्यो. देन दे स्टार्टेड making their houses, constructing their houses with the available materials. Especially they started living permanently in a, especially at the bank of river bank मा उनीहरू अथवा नदीहरूको किनारमा, नदीहरूको छेउछाउमा उनीहरू बस्न थाले, जहाँ चाहिँ ल्यान्ड फर्टाइल रहन्थ्यो, ल्यान्ड फर्टाइल जहाँ उनीहरूले प्राप्त गर्थे र खाने पानीदेखि लिएर अरू सबै कुराको निमित्त आवश्यक पानी उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्थे. त्यसकारण हामीले हेर्न सक्छौं. That's why we can see that most of the human civilization in the world are developed at the bank of rivers. धेरै जसो मानव सभ्यताको विकास चाहिँ नदीहरूको किनारमा भएको पाइन्छ. यसको कारण पनि यही हो, त्यति बेला मानिसले फर्टाइल ल्यान्डको खोजी गर्यो, मानिसले खाने पानी सजिलै प्राप्त गर्ने, सबै किसिमको आवश्यकताहरू सजिलै प्राप्त गर्ने ठाउँको खोजी गर्दै जाँदा रिभर ब्याङ्कहरू सुइटेबल भयो. त्यसकारण मानिसहरू रिभर ब्याङ्कमा आफ्नो सिभिलाइजेसन सभ्यताको विकासतिर लागे, त्यहाँ सेटलमेन्ट सुरु गरे र त्यहाँ मानव सभ्यताको बिस्तारै विकास भयो. So next you see, gradually number of houses increased. When the people started making their houses and staying there in their permanent house, then the number of houses gradually increased. अर्थात जब मानिसले घरहरू निर्माण गर्न थाल्यो, पर्मानेन्टली घरमा आफूले बनाएको घरमा बसोबास गर्न सुरु गर्यो, then automatically the number of houses increased. मानिसहरूको संख्या सँगसँगै घरहरूको संख्या पनि बढ्दै गयो. along with the number of family, परिवारको संख्या बढ्दै गएपछि घरहरूको संख्या पनि बढ्दै गयो. यसरी मानिसहरू they started helping each other in their works and sharing difficulties and joys. You see, along with the course of time, the people, they failed sharing, helping each other, cooperating each other. You see, sharing difficulties, difficult times, sharing joys. They started such things also. And later on, the rules, norms, codes of conducts, leadership, etc. developed gradually. Thus, the society came to an existence. जब मानिसले यसरी permanent settlement सुरु गर्यो, when the human being, when the people, they started the permanent settlement, then they have already felt the importance of cooperating each other, importance of, group work, importance of living together, that means living in a group, and importance of constructing houses and staying permanently in a certain place. When they felt, then they did this, and later on they started helping each other, they started sharing their difficult times, difficulties and joys as well. Later on, some rules, they felt the need of rules in the society which are to be followed by the every member of their surroundings, of their group. उनीहरूको ग्रुपको हरेक मेम्बरले मान्नुपर्ने नियमहरूको आवश्यकता मान्छेले महसुस गर्यो. नर्म्स त्यहाँ भित्र बसेपछि, एउटा समाज भित्र बसेपछि पालना गर्ने पर्ने कुराहरू जुन त्यस समाजको नर्म्स भित्र पर्छ, समाजको मूल्य भित्र पर्छ. जस्तो फर इक्जाम्पल, तपाईले अप्ठ्यारोमा परेको मानिसलाई सहयोग गर्नुपर्छ, यो एउटा सोशल नर्म्स भित्र पर्छ. तपाईले बाटोमा फोहोर गर्नु हुँदैन, अहिले पनि हामीले इक्जाम्पलको रूपमा लियौं भने त्यो एउटा रुल भित्र पर्छ, एउटा सोशल नर्म्स भित्र पर्छ. तपाईले समाजमा आफूलाई जहिले पनि समाजसँग जोडेर राख्नुपर्छ, राख्नु भएन भने तपाई समाजबाट एक्लिनु हुनेछ अथवा आइसोलेट बन्नु हुनेछ. यो सोशल नर्म्स भित्र पर्छ. लाइकवाइज कोड्स अफ कन्डक्ट यिनै हो, रुल भित्र नियमहरू, समाजमा मान्नुपर्ने रुलहरू. के रुलहरू तपाईको घरमा पनि कोड्स अफ कन्डक्ट हुन्छ. तपाईको घरमा पनि यु हेभ सम सर्टेन रुल्स एट योर होम.
in your family, within your family members. You have some codes of conducts, you see, within your family, you see. So that in such rules, such norms, such codes of conducts are to be executed there. They are to be forced there. त्यस्ता खालका रुलहरू, त्यस्ता खालका मूल्य मान्यताहरू, त्यस्ता खालका नियमहरू चाहिँ एउटा लिडरशिपले, एउटा नेतृत्वले त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छ अथवा त्यसलाई इन्फोर्स गर्छ, त्यसलाई लागू गर्छ. So they started making rules, they developed norms, they developed code of conducts, and later on they developed leadership to enforce such rules, norms, code of conducts. Gradually such things they did, thus the society came into an existence. यसरी एउटा समाज अस्तित्वमा आयो. अर्थात् मैले यहाँ अन्तिममा के भने रुल, नर्म, कोड अफ कन्डक्ट्स, लिडरशिप चाहिँ समाजमा विकास भएर आयो. जस्तो एउटा देश, अहिले हामीले इक्जाम्पल लिन सक्छौँ, देशमा नियम कानुनहरू, कोड्स अफ कन्डक्ट्सहरू हाम्रो सरकारले एक्जिक्युट गर्छ. ती नियमहरू हामीले भायोलेट गर्यौँ भने हामी सामाजिक रूपले, कानुनी रूपले बाधिएका हुन्छौँ. तिनीहरूलाई हामीले भायोलेट गर्यौँ भने, ब्रेक गर्यौँ भने हामीलाई पनिसमेन्ट हुन्छ. पनिसमेन्टको पनि त्यहाँ सिस्टम राखिएको हुन्छ. त्यसकारण त्यसरी त्यति बेला मानिसहरूले सर्टेन रुल्सहरू डेभलप गरे, सर्टेन नियमहरू, निश्चित नियमहरू उनीहरूले विकास गरे, निश्चित मूल्य मान्यताहरू विकास गरे र तिनीहरूलाई एक्जिक्युट गर्ने, तिनीहरूलाई इन्फोर्स गर्ने अथवा तिनीहरूलाई लागू गर्ने, कसैले पालना गर्ने भने उसलाई दण्ड दिने खालको एउटा नेतृत्वको पनि विकास भयो र यसरी समाज चाहिँ अस्तित्वमा आयो. भाइ बहिनीहरू, हामी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले समाज कसरी अस्तित्वमा आयो भन्ने कुरा पढ्यौँ. यहाँ तपाईँले स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यति बेलाका मानिसहरूको ग्रुप वर्क यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. मानिसको प्राचीन जीवनशैली कस्तो थियो भनेर हामीले यहाँनिर छलफल गऱ्यौँ. समाजको उत्पत्तिको कुरामा हामीले मानिसको प्राचीन जीवनशैली कस्तो थियो भनेर सुरु गऱ्यौँ. मैले एकचोटि फेरि यहाँलाई देखाउन चाहेँ. ह्युमन बिङ वेयर सिमिलर टु द क्रिएचर्स, नो पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट, दे वर जिप्सी अर द नोम्याडिक, दे युज टु लिभ in den, cave, forest, etc. They used to manage their food by hunting the wild animals and birds and collecting edible wild roots and fruits, etc. So in this way मानव पशु जस्तै जीवनयापन गर्थ्यो. स्थायी बसोबासविहीन घुमन्ते फिरन्ते थियो. जङ्गल र ओडारमा बस्थे. जनावर र चराको शिकार गर्ने, कन्दमूलहरू खोजेर खाने, यस्तो खालको जीवन थियो. र क्रमशः मानिसको जीवनमा परिवर्तन आयो र त्यो परिवर्तनले मानिसलाई समूहमा बस्न, घर बनाएर बस्न, खेतीपाती पशुपालन गर्न क्रमशः सिकाउँदै गयो र एउटा समाजको स्थापना भयो. विशेषतः त्यो समाजमा मानिसहरूले निश्चित मूल्य मान्यता र नियमहरू उनीहरूले बनाए र त्यसलाई लागू गर्नको निमित्त एउटा नेतृत्व, अहिलेको इक्जाम्पल लिने हो भने सरकार भने जस्तै हाम्रो नगरपालिकाभित्र नगरपालिकाको बोर्ड मेम्बर्सहरू मेयरदेखि वडाध्यक्षसम्मको एउटा जुन गभर्मेन्ट हुन्छ त्यस्तै खालको एउटा सरकार बनाए, त्यसले इन्फोर्स गर्यो. यसरी समाज अस्तित्वमा आयो. भाइ बहिनीहरू, हामीले तीनवटा कुराहरू पढिसक्यौँ. समाज अर्थको शब्द पढ्यौँ. त्यस्तै गरेर समाजको परिचय पढ्यौँ. अनि समाजको ओरिजिन, समाज कसरी ओरिजिनमा आयो अथवा यो कसरी अस्तित्वमा आयो भन्ने कुरा पढ्यौँ. अब हामी अर्को खण्डमा बेसिक फिचर्स अफ सोसाइटी अर्थात् समाजका आधारभूत विशेषताहरू पढ्छौँ. समाजभित्र के आधारभूत फिचर्सहरू, विशेषताहरू के हुन्छन्? विशेषता भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो. तपाईको घरभित्र पनि तपाईको घर, तपाईको परिवारको आफ्नो एउटा छुट्टै विशेषता छ. अर्को परिवार, तपाईको नेबरहुडको अर्को परिवारको पनि आफ्नो एउटा छुट्टै विशेषता छ. अब यो विशेषता के हो र समाजका विशेषताहरू के हुन् भन्ने बारेमा हामी अर्को क्लासमा अध्ययन गर्नेछौँ. वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट द फिचर्स अफ सोसाइटी. सो टुडे द्याट्स अल. आज हामीले यति नै पढ्यौँ भन्दै सबै भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अर्को क्लासमा हामी भेट हुने नै छौँ. थ्याङ्क यू भेरी मच. स्टे सेफ. अल द बेस्ट.